Everyone, this is Vedavati, Assistant Professor of Commerce, SAC College, Nagamangala. In this video, we are discussing about international financial market. In last video, we are discussing international financing. Then, what is international financial market? Before that, we need to understand financial market. What is financial market? Financial market is a marketplace where buyers and sellers trade financial assets or financial instruments. These assets are buying and selling. Place is called as financial market. What kind of financial assets are traded? Some bonds, debentures, and then bonds, debentures, equity shares, these kinds, preference shares, these kinds of financial assets are traded in financial market. Okay, then what is international financial market? International financial market is the worldwide marketplace in which buyer and seller trade financial assets. Okay, financial assets are buy and sell in particular place. That place is called international financial market. Okay, in worldwide marketplace, that is not a marketplace, that is a worldwide marketplace. Okay, what kind of financial assets are traded in international financial market? Okay, stocks, bonds, currencies, commodities and derivatives are traded across the national border. Okay, these instruments are buying and selling in a worldwide marketplace. That marketplace is called as international financial market. Okay, then segments of international financial market. Okay, international financial market facilitates the transfer of funds globally. Okay, if as a buyer in a vegetable market, okay, that vegetable is belongs to the seller. He has a ownership. When I buy it, I get the ownership of that particular vegetable, right? Which means we are, when we enter to the market, we buy some ownership from other, right? We transfer or exchange the ownership. Like that, in international financial market, there is some transfer of funds are there, not in a nationally, it is a globally. Okay, the funds so transferred may be ownership funds or debt funds. Okay, ownership funds are, you all know that ownership funds are equity shares are the main ownership funds, or debt funds. Debt funds are debentured funds. Okay, debenture securities. Okay, these ownership or debt funds are transferred transferred in these financial market. Okay, the funds may be transferred for different maturity periods, such as short term, medium term or long term. Okay, it has a different maturities. It may be the short term. Short term means money market. It may be medium term. Medium term means credit market, and long term means it may be the capital market. Okay, capital market ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? Foreign exchange market, international bond market, international equity market, international money market, international credit market. Firstly, we know each meaning of these segments. Okay, first, foreign exchange market. It is also called forex market. Forex market is the market for the purchase and sale of foreign currencies.
in last classes we are discussing what is foreign exchange market, what is foreign exchange. Okay, in foreign exchange market where purchase and sale or brought or sale of the different foreign currencies. Okay, different countries currencies or buy and sale, that is called the forex market. Okay, it is an important segment of international financial market. Why it is called important segment? If we know not have any other countries currencies, we can't do any international trade between countries, right? Between countries transaction is needed different that country currency, right? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದಾಗ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, a market where international bonds bought and sold. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ಸು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ 2 ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬಾಂಡ್. ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಂಡು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ ನೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್. ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅ underwritten by internationally, but in foreign bond underwritten by underwriter only, but these euro bond is underwritten by internationally. When we heard euro bond, we think only the European currencies are traded between this, but not like that. In euro bond means we can buy and sell the bond in different currencies. Okay, all currencies are traded in euro bond. Okay, all currencies are used in this bond. So this is underwritten by internationally, offered simultaneously to investors in a number of countries. Okay, in foreign bond ಆದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇದು ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಮೇಕ್ ಕ್ಯೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲಿ. ಕ್ಯೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂಪನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯೂಪನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ 2 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸು. ಇದನ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ shares are raised by a company through issue of shares. ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ in a particular place
for buying and selling of a short term securities. Okay, ಶಾರ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂ ಟು ಅಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. MNCs obtain short term funds from international money market and long term fund in international bond market. Okay, which means for short term funds we go for international money market. Okay, for long term funds we go to international bond market. For medium term fundಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ IFM ವೇರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾರೋವರ್ ನಡುವೆ, ಆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are all the main 5 segments of international financial market. Then types of international financial market. First one, international money market. Money market ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆನ್ಸೀಸಲ್ಲಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ individuals or invest money transnationally. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಮೇಯ್ನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನೀಸ್ MNCs ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ದೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ participate in international capital market. Okay, or invest money transnationally. ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವರ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನಿಯನ್ನು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವೆರಡೂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, and also helps to determine the prices of their country currency. Okay, it is a market in which currencies are bought and sold and their prices are determined. That is called foreign exchange market. Okay, the foreign exchange market allows currencies to be exchanged in order to facilitate to international trade.
ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋ ದ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆನ್ಸೀಸನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡೋದು ಈ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್? the one thing value is determined by the another financial thing, okay, or financial investment. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅನದರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿರವೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the one product value determined by the another product value, that is called underlying value. These underlying assets are traded in particular place. That place or that marketplace is called as derivative market. Different types of derivatives are there, that are futures contract market, forward contract market, option contract market, and swaps. If you need more information about derivative market in first MCOM capital marketing instrument, in that video I explained detailedly. You can search about the derivatives. Okay, then international financial institutions and international banks. Okay, this is the last type of international financial market. These financial institutions are main for the international trade. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ರೈಸ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ IFM, IBRD, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ABD. ಓಕೆ, these are all the main institutions which are used worldwide to make international trade. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ international financial market. If any doubt regarding this, please ask question in comment box. Thank you for watching this video.